Welcome back, students. The Unit 5, India, Population, Transport, Communication and Trade. So there are 4 topics covered in these lessons. Each one is entirely different from others. It's very difficult to combine together all these aspects, but no way related to each other. Anyway, they have to put together that it's our fact that we have to ready to learn the Unit 5, India, Population, Transport, Communications and Trade. So before going to discuss in details that we have to learn what are the learning objectives. So in the first point, to understand the growth and distribution. Growth na population growth. So that before 50 years, so it was nearly 60 to 70 crore, but now 130 crore, more than 130 crore. So this is the growth from 60 to 70 to 130, almost doubled. Then what is the distributions? So these 130 crore people, where they are distributed within India. So distribution means suppose in the urban cities. So more and more people live in a short sprawl of time, short proper area. So within a square kilometer, that's more than 5,000. In Delhi, more than 10,000. So 10,000 people or square kilometer வாழ்வாங்க. But here, நம்ம ஊர் எடுத்துக்க கொசவப்பட்டி, காப்பிலிப்பட்டி. So hardly 200 to 250 per square kilometer. Even some of the garden area. So only agriculture field available is only 100 or less than 100 within a square kilometer. So இப்படிலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு, இண்டென்ஸாக இருக்கா, லைட்டாக இருக்கா, அதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இந்தியா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் டு நோ அபவுட் த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா. ஸோ வாட் இஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்? மனித வளர்ச்சி. So 30 years back, when I was going to school, so most of us means the students of that particular period, depends on noon meal scheme. What is noon meal scheme? மதிய உணவு திட்டம். Actually initiated by the CM Kamaraj and developed by MGR. So almost forget these two leaders now. So என்ன பண்றாங்க, காமராஜரை தோற்றி வைக்கிட்ட மதிய உணவு திட்டத்தை நூன் மீல் ஸ்கீம் வந்து டெவலப் பண்ணார் எம்ஜிஆர். அதுக்கு பின்னாடி அந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் லைக் கருணாநிதி and late Jayalalitha. So everybody concentrating to give quality meal to the students. எதுக்காக நூன் மீல் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, that during the time of independence, most of the children went to employment without study because the want of food. நாடு வந்து வளராமல் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they want to do work for fulfill their stomach. ஸோ இப்போ அப்படி கிடையாது. That most of us likely to join a private school, never depend on the noon meal scheme. So before 30 years or 40 years, the rice meal, arji chor, is very rare. That only well-developed family in a village, they have to eat 3 times rice meals, idli, dosa, everything. Mainly kambu, solam, bajra,
ராகி, வரகு, சாமை, மக்காசோள மாவு, கோதுமை மாவு, ரவை, இதுதான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இந்த காலம்லாம் இருக்குது. பட் நவ் அப்படி இல்லை. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பெற்று ஒரு தன்னிலை அடைஞ்சிருக்கும் இந்தியாவில். தட் வி ஆர் ஆல் லிவிங் இன் எ கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன்ஸ். இட் நெவர் ஃபேஸ் எனி ஹங்கர் டியூரிங் இன் அவர் லைஃப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன், அதுதான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறது. ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள்? இது எப்படி நடந்துச்சு? திஸ் இஸ் மிராக்கிள் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் and hard working people, some of the good politicians, not all the politicians, I never mentioned all the politicians, some of the good politicians, some of the good scientists like Visvesvaraya, M.S. Swaminathan, these are some of the giants that have developed this much of development to India. So this is second. Third one, to learn transport system. போக்குவரத்து, அது என்ன வகையான போக்குவரத்து, வாட் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம், ஹவு இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டே டு டே லைஃப் ஆஃப் த நார்மல் பீப்புள், எல்லாம் படிக்க போகிறோம். தென் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ், தட் யூ நோ ஒன்லி தட் செல்ஃபோன்ஸ். பிஃபோர் தட் ரேடியோ, டிவி, வயர்லெஸ், டெலிஃபோன், செல்ஃபோன், now mail, internet, online classes, just a miracle. Before 1 year we never know the online classes, but we are, everybody know that insist to watch online classes. How it happened? Because of the situation now. So we have to develop all these things. So we are in the good position in the communication system also. We have launched so many satellites. With the head of satellite, we have to communicate each other without any hindrance. Even live classes, live chatting, face-to-face talking, everything is possible now. But just imagine before 30 years, past year, or before 20 years, it's all miracle. So last one, trade, vanigam, vyavaram. So nature of trade, what are types of trade? How it contributes the gross domestic product, GDP, next national product, everything. So this is the last category of type in these lessons, trade. So first population, then transport systems, communication system, trade. These four are entirely different from each other. So all together we are ready to take these classes in time together. Okay, so we go to main lessons now. Introduction. So the study on human population is one of the most important aspects in geography of any regions. எந்த ஒரு மாகாணம் ஏரியாவாக இருந்தாலும் அதனுடைய பாப்புலேஷன் பற்றி படித்தா தான் then we have to move for next level, because everything are enjoyed or exploited by these people. So we want to know how much quantity of consumers in that particular regions for using that particular type of resources. That's why we have to concentrate that it is the most important aspect. So it has many components. Counting of human head is not a target. More than that we need. That what are they? Most fundamental is number. எத்தனை பேர்? How many persons? எப்பா இந்த கூட்டத்துக்கு எத்தனை வந்திருக்காங்க? 400 பேர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் வந்து நம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் ஒன் இஸ் காம்போசிஷன். காம்போசிஷன் இட் இண்டிகேட்ஸ் வேரியஸ் லெவல். மேல் சொல்லலாம், ஃபீமேல், இது ஒரு காம்போசிஷன் தானே. சரி, எஜுகேட்டடு, அன்எஜுகேட்டட் ஒரு லெவல், சில்ட்ரன், எல்டர்,
ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் காம்போசிஷன் சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த 400 பேர் வந்துக்கான ஒரு உத்தேசம் சொன்னோம் இல்லையா? 400 ஒரு ரஃபாக சொன்னோம் இல்லையா? 400 பேரில் how many males and how many females? It is called as the composition. And one more thing, எத்தனை பேர் அதில் எஜுகேட்டடு, எத்தனை பேர் அன்எஜுகேட்டடு, இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் காம்போசிஷன். ஃபர்தர், how many persons are children, how many persons are elder. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் தான். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் எம்ப்ளாயி, எத்தனை பேர் டிபெண்டன்ஸ். டிபெண்டன்ஸ் என்ன? இப்போ ஒரு ஃபாதர் மதர் இருப்பாங்க, இவர் வந்து ஏனராக இருப்பார், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ வந்து இவர் வந்து எம்ப்ளாயி, இவர் வந்து டிபெண்டன்ஸ். இப்போ இவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க வருது, இவங்களோட டிபெண்டன்ஸ். அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி 3 டிபெண்டன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் காம்போசிஷன்ஸ் வி ஹாவ் டு அசர்டைன் அண்ட் ஸ்டடி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இந்த 400 பேர் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு 400 அப்படின்ட்டு நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்காக எடுத்துட்டோம், அது ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தே ஆர் லிவ் இன் அன் அப்பார்ட்மெண்ட். ஒரே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாழ்கிறாங்களா? அப்பார்ட்மெண்ட் என்ன தெரியுமில்ல? ஃப்ளாட் சிஸ்டம். ஒரே இதில் வந்து அடுக்கடுக்காக வீடு இருக்கும், 400 பேர் ஆகலாம். இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு ஊர் ஃபுல்லாக வாழ்கிறாங்களா? இல்லை ஒரு கிராமம் அதை சுற்றியில் தோட்டத்தை ஃபுல்லாக வாழ்கிறாங்களா? ஏரியா பெருசாகிட்டே போகுது பாரு, உனக்கு புரியுதாப்ப? இதுக்குள்ளே 400 பேர், இது எல்லாம் சேர்த்து 400 பேர் ஒரு ஊருக்குள்ளே. இல்லை இந்த ஊரும் அந்த தோட்டங்களையும் சேர்ந்து மொத்தம் 400 பேர். அப்போ ஆழமாயிட்டே போகுது. அப்போ பாரு, இவங்க வந்து எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து அதுக்கடுத்த லெவல். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்டு டென்சிட்டி. டென்சிட்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். More populous is entirely different from this density. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் எனக்கு புரியும். இந்தியாவில் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு, இப்போ ரஃப் எடுத்துக்கோ, பின்னாடி டீட்டில் இருக்கும், அப்ராக்சிமேட்டாக 400 persons per ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்குள்ள, அதாவது 1 கிலோமீட்டர் நீளம், 1 கிலோமீட்டர் அகலம், இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் தான் போடுறோம். ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 400 பேர் கணச்சுங்க இந்தியா பொறுத்தளவு. இது வந்து டென்சிட்டி. இது என்னது? டென்சிட்டி. இதே ஜப்பான் எடுத்துக்கங்க, அங்கே வந்து பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு 6000 பேர் இருக்காங்களா. ஆனால் நம்ம ஊரில் மக்கள் தொகை எவ்வளவு? அப்ராக்சிமேட்டாக 130 crore. ஜப்பானில் எவ்வளவு மக்கள் தொகை? ஜஸ்ட் 13 crore தான். ஸோ இப்போ இது வந்து ஜப்பான் ஃபீல் பண்ணாமல் நம்ம ஆக்சுவல் டேட்டாவே பார்த்தோம்னா, ஸோ ஃபீல் இட் இஸ் பங்களாதேஷ். பங்களாதேஷ் எக்ஸாம்பிள், பங்களாதேஷ் தியர் பாப்புலேஷன் ரிலேட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ இந்தியாவில் என்ன சொன்னேன்? 130 crore பீப்புள், 400 டென்சிட்டி. இதே பங்களாதேஷ் எடுத்துனா ஹார்ட்லி 16 crore பீப்புள் தான், பட் டென்சிட்டி 1250க்கு மேலே. அப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின்ஸ், பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்தால் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு ரூல்ஸ் கிடையாது. இந்த சேம் வே டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கணும்னு ரூல்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஏரியா. டென்சிட்டின்றது ஏரியா அண்டு பாப்புலேஷன், இது ரெண்டு பொறுத்து தான் வந்து டென்சிட்டி அமையும். ரைட்டா? ஸோ தட் வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர், காம்போசிஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டென்சிட்டி. தீஸ் ஆர் ஆல் internal component of the demography. Demography என்னது? ஸ்டடி ஆஃப் பாப்புலேஷன் சென்சஸ். இந்த மாதிரி ஒரு சென்சஸ். ஸோ அதனால இட் இஸ் எசென்சியல் டு ஸ்டடி தீஸ் காம்பனன்ட்ஸ். எதை? இந்த 4 தான்.
Study these components. So these aspects also would reveal the workforce of the country. So already I told you that while discussing the compositions. ஸோ 130 கோடி பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 130 கோடி பேருமே வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸா? ஒர்க் ஃபோர்ஸ்னு தெரியுதா? வேலைக்கு போய் தன்னையும் வளப்படுத்தி கொண்டு நாட்டையும் வளப்படுத்துறது தான் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறோம். தேர் எம்ப்ளாயர், எம்ப்ளாயி, எம்ப்ளாயர், லேபர், எவ்ரிதிங் தான் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறது. பட் எப்படி ஒர்க் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த 130 பேரில் 18 வயசுக்கு கீழே ஒரு குரூப் இருக்கும் இல்லையா? ரைட்டு. இந்த சைடு 60 ஏஜுக்கு மேலே, 60 ஏஜுக்கு மேலே, 60 வயசுக்கு மேலே, எபோ 60 இயர்ஸ் ஓல்டு. 60 இப்போல்லாம் யார் 55, 60 ரிட்டையர் ஆகிருக்காங்க. ஸோ இவங்களாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு 30 crore வச்சுக்க, இவங்களும் கிட்டத்தட்ட 30 crore வருவாங்க. அப்போ 130 30 + 30 60 போச்சுன்னா நமக்கு வந்து 70 தான் கிடைக்கும். 70 crore தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 70 crore பேர் உழைக்கிறாங்களா? ஆல் ஆர் தம் ஒர்க் போர்ஸ்னா தட் we have to find a differentiation from the 70 crores. Some of the morning 7:30, now they have opened only 12 o'clock, unfortunately or fortunately. Otherwise in the morning 7:30 so they have to take the government tonic and fell down the road and the home. They can able to work, but in these situations, because of this type of ideology, they are not contribute to the development of their family and also nation. So keep in mind that this should take too much of time to explain things because in this section, so we have to discuss some deeply. So what is necessity to study populations, the components, and why this is important? These are some things that have to discuss now. So let us start our actual sessions. Population. So what is the meaning of population? The total number of people residing in a country at a specified period of time is called population of that country. For a specific period, that means 2011 to 2021, 2001 to 2011. This is the period for our India. So every 10 years, in the particular period, இன்னும் முன்னாடி போகலாம், 1991 to 2001, இந்த மாதிரி every 10 years gap. இதான் specified period of time residing in a country. For example, இந்தியாவில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில் வாழ்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் கால்டு பாப்புலேஷன். ஸோ இப்போ புரிஞ்சுங்களா? வாட் இஸ் த பாப்புலேஷன்? த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் residing in a country at a specified period is called population of that country. May I expect any question like this? What is the meaning of population? Describe population, define population, etc. So in this part, the second most populous country, next only China. China la more than 150 crores. India la more than 130 crores. But we have to cross China as per the predictions. 2030 we may cross China. This is our prediction based on some of the data taken from all over the world. So உலகத்தில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்டது பார்த்தீங்கன்னா China. We followed China. We are in number 2 position. We are in number 2 position. So when compared to the remaining part of India, that's when compared to the world, that we are only
2.4% of land. Only 2.4% of land. 2.4% of land. But it is a home for about 17.5% of population. ஸோ உலகத்தில் நம்முடைய லேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எவ்வளவுங்க ஒரு 2.4% தான் 4%. பட் பாப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? நியர்லி 17.5%. Just imagine how it is possible, how we are living, how is our human development. இப்போ 2.5% of land, 2.4% of land area, 2.5% of total population அப்படின்னா that we are in a comfortable position. பட் ஆனால் எனக்கு லேண்டு கம்மியாக இருக்குது, பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ 2.4% ஆஃப் லேண்டில் எவ்வளோ 17.5% ஆஃப் பாப்புலேஷன் அக்காமடேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் இந்தியா இஸ் த பாப்புலஸ் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின்ஸ் லேண்ட் ஏரியாவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இல்லை. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த டேட்டா எதை சொல்லுது? எந்த டேட்டா? 2.4%, 17.5% என்ன சொல்லுது? That proportion of population of India is far higher than the proportion of area. So proportion of population is far higher than the proportion of the land area. So ரெண்டுக்குள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? The proportion of the population of India is far higher than the proportion of area. So ஏரியாவும் பாப்புலேஷன் ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷன் இல்லை. அதுதான் மீனிங் ஆக்சுவலாக. So simply what the data shows, out of every 6 persons in the world from India, every 6 persons, every 6th person, 6 persons, 1 out of every 6 persons. ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் பூரா ஸ்டாண்டில் நிற்க சொன்னோம்னா வரிசையாக நிற்க சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும். இந்த கண்ட்ரிலேருந்து ஒருத்தர் அந்த கண்ட்ரி. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6th பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியனாக இருப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையை நிறுத்த 6th பொசிஷன் இந்தியனாக இருப்பான். ஸோ எவ்ரி 1 out of every 6 persons in the world from India. So just imagine how we are go ahead when compared to the actual development, actual human index development. That is the primary problem in our India as on date. The population explosion or population growth. It is the primary problem. So this is the topic that one we are going to discuss in the first part of this session. Population census. Very simple. Population census. This is a matter of counting, collecting, and analyzing. There is some of the terminology we have to use it here. So, what is census? Or what is meaning of census? What is the total process? அது செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் இருக்குது எல்லா ஃபீல்டுமே ஆஃப் கலெக்டிங், கம்பைலிங், அனலைசிங் ஆர் அதர்வைஸ் டிசிமினேட்டிங், பகுப்பாய்வு, டிசிமினேட்டிங் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக், எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் டேட்டா பெர்டைனிங் அட் எ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஆல் present in a country or well-defined part of the country. So, ஒரே ஒரு paragraph தான். It indicates all the aspects regarding this census. Process of collecting அப்படின்னு என்னது? ஒரு some of the officers, either teachers or some from Taluk office, they have to collect the data from each and every houses of villages, towns, cities.
அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் பூரா கலெக்ட் பண்ணுறது, கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை கம்பைல் பண்ணுறது. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு கொசவப்பட்டிக்குள்ளே ஒரு 100 வீடு இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணுறது, ஒன்று சேர்க்குறது, ஒரு ஃபைலிங் ஆகிறது. அதான் வந்து கம்பைலிங். அனலைசிங், இதுதான் வந்து மேஜர் பார்ட். எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்பிரட்டேஷன்ஸ். ஸோ கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவில் that we have analyzed first counting a number of persons, male, female, educated, uneducated, children, elder. ஸோ அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, சேலரி, இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை ஃபுல்லாக தான் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறது. ஒரு ஊரில் அல்லது ஒரு வீட்டில் அல்லது ஒரு கண்ட்ரியில் அல்லது ஒரு ஸ்டேட்டில் அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி தான் அனலைசின்னு சொல்கிறது. ஸோ அதர்வைஸ் டிசெமினேட்டிங். ஸோ இருக்கிற இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ், மேல், ஃபீமேல் எவ்வளவு, எஜுகேஷன் எவ்வளவு, கெமிஸ்ட்ரி சரி, சில்ட்ரன் எவ்வளவு, எல்டர்ஸ் எவ்வளவு, லேண்ட் ஃபார் எவ்வளவு, இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து அது எங்கே பரவி இருக்கு டெமோகிராஃபிக்கலி, இந்த கிராமத்தில் அல்லது இந்த டவுனில் அல்லது இந்த தாலுக்காவில், இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எத்தனை ஃபீமேல், எத்தனை கிட்ஸ், இந்த மாதிரி இது கவுண்டிங். ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், அவங்க இன்கம் வந்து என்ன வறுமை கோட்டு கீழே இருக்காங்களா, பாவர்ட்டி லைனுக்கு மேலேயா, பாவர்ட்டி லைனுக்கு கீழேயா, விவசாயா, எம்ப்ளாயினா எவ்வளோ சம்பளம், 1 லட்சத்துக்கு மேலேயா, 1 லட்சத்துக்கு, இந்த மாதிரியான எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். அண்டு சோசியல் டேட்டா பெர்டைனிங். சோசியல் டேட்டான்னு சமுதாயத்தில் நமக்குன்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது. தட் வி ஹேவ் எ கார், தட் வி ஹேவ் பைக், தட் வி ஹேவ் எ சைக்கிள், இல்லை வாக்கர். என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை, எனக்கு வீடெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, நான் வந்து கேரா பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை வாடகைக்கு இருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான சோசியல் டேட்டா அதையும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அட் எ ஸ்பெசிஃபிக் டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 2001, 2011, அடுத்த சென்சஸ் வந்து 2021, இந்த மாதிரி எவ்ரி 10 இயர்ஸ்க்கா இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எடுத்துருவாங்க. 2021 ஸ்டார்ட் பண்ணால் 2020 எடுத்துருவாங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள. சப்போஸ் இஃப் யூ எக்ஸ்டெண்ட் த டைம், தட் டெஃபினெட்லி தட் டேட்டா மே வேரி. புரியுதுங்களா? அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளனா அந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ளே எடுத்துடணும் இந்தியா ஃபுல்லாக டேட்டாவை, நிறைய ஆஃபீஸர் டெடிகேட் பண்ணி. பிகாஸ் யூ நோ தட் ஒன்லி த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு 10 மாதம் போதும். ஸோ ஜனவரி மாதம் எடுத்திருப்பேன் நீ டேட்டா, 2020 ஜனவரி மாதம் எடுத்திருப்பேன். ஸோ அதே ஊரில் மெதுவாக எடுக்கிறாங்க, டிசம்பர் 21 வரைக்கும் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க. கண்டிப்பாக இந்த 10 மாதம் கேப்பில் ஒரு 10 குழந்தையாக அந்த ஊரில் பிறந்திருக்கும். அப்போ என்னாங்க, டேட்டா வேரி ஆகும் இல்லையா? அப்போ இந்த ஜனவரி கரெக்டாக டிசம்பர் கிடைக்கா, அது கன்ஃபியூஷன் ஆகும். அந்த கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாது நமக்கு. ஜனவரி 21 அந்த பீரியடுக்குள்ளே எடுத்து முடிச்சிடணும், அவ்வளோதான். ஸோ அதான் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் சொல்கிறது. ஆஃப் ஆல் பர்சன்ஸ் இன் எ கண்ட்ரி, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் எடுக்க வேண்டும். ஆர் வெல் டிஃபைன் பார்ட் ஆஃப் எ கண்ட்ரி. இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாக இல்லை, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இல்லை, ஆந்திரா ஃபுல்லாக இல்லை, கர்நாடகா, இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் பார்ட்டு நம்ம சொல்லலாம். இதுதான் சென்சஸ், பாப்புலேஷன் சென்சஸ். த டோட்டல் ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிங், compiling, analyzing, or otherwise disseminating demographic, economic, and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or well-defined part of country. So next one, the period, interval of every 10 years. நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, 1991, 2001, 2011, 2021, இதுதான் பீரியட். எவ்ரி 10 இயர்ஸ் எடுப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ எதுக்கு அந்த டேட்டா எடுக்கிறாங்க? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் collecting, compiling, and analyzing? What is the purpose? Because with the help of the data available through this census, that we have to make planning. பக்காவாக பிளான் பண்ணலாம். இந்த ஊரில் இவ்வளோ பக்கத்தில் இவ்வளோ குடிநீர் வேணும், இவ்வளவு ஸ்கூல் வேணும், இவ்வளோ பஸ்ஸு வேணும், இவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னு பிளான் பண்ணுறது. தென் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நிர்வாகம்.
ஸோ இவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க, இவ்வளோ கார்டன் இருக்குது, இவ்வளோ ஹவுசஸ் இருக்குது, ஸோ இவ்வளோ ஆஃபீஸர்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு நிர்வாகத்துக்கான பிரிவு எடுத்துக்கலாம். பாலிசி மேக்கிங். ஸோ ஒரு பாலிசி மேக்கிங்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் எக்ஸாம்பிள் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஆர் பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர், இந்த ஊரில் ஒரு ஆஸ்பத்திரி வேணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற மாதிரி தான் அட்லீஸ்ட் தே மே எக்ஸ்பெக்ட் மினிமம் 5,000 பீப்புள் இருந்தால் ஒரு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு வரலாம்னு எதிர்பார்க்குறது. ஸோ இந்த 5,000 பீப்புள்ஸ் எங்கே வச்சு சொல்லுவீங்க, சும்மா உத்தேசமாக சொல்ல முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் டு டேக் டென்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சென்சஸ் ஒன்லி தட் வி ஹேவ் டு மேக்கிங் பாலிசிஸ். ஸோ இந்த ஊருக்கு கவர்மெண்ட் பஸ் வேணும், ஒரு பஸ் வேணுமா 2 பஸ் வேணுமா, அது பேஸ்ட் ஆன் த மக்கள் தொகை, அந்த பாப்புலேஷன், that population is working within the village or outside the village. They are daily going to school, or they are going to work, or they are going to employment in either mill or factories. இதெல்லாம் பாலிசி. ஸோ இதெல்லாம் வந்துன்னா இந்த அனலைசிங்லேயே நமக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி we have to make policies. As well as management, almost both are equal. Administration and management ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். ஸோ நிர்வாகம் அண்ட் எவால்யூஷன் ஆஃப் வேசிய ப்ராசஸ் பை த கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட்டில் எத்தனையோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள், பப்ளிக். பட் ஹார்ட்லி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரீச் த வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் டு த பப்ளிக் because the middle, lot of politicians and lot of officials consumed everything before reaching the actual stakeholders. Stakeholders na பயனாளிகள். So everything we have to pay bribe for getting loan or getting welfare programs. ஸோ இந்த கவர்மெண்டோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போய் ரீச் ஆகுதா அப்படின்னு எவால்வேட் பண்ணுறது, சோதனை செய்கிறதுல அது வந்து பேப்பர் தத்த மாதிரி எவால்யூஷன், அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான சென்சஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் வித் த சென்சஸ். ஸோ டு யூ நோ ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் இன் 1872 ஞாபகம் வச்சு தான் வழியில் by the British people, by the British administration. இது வந்து ஒரு ரஃப், ஹியர் அண்ட் தேர் சும்மா அப்ராக்சிமேட் எடுக்கிறாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் அண்ட் சின்க்ரோனஸ் சென்சஸ் அப்படின்னு ஒரு பக்காவாக பிளான் பண்ணி ஒரே நேரத்தில் எடுத்த சென்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to start in 1881. இதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து ரெகுலர் சென்சஸ் ஆரம்பிச்சு. ஸோ ரெகுலர் சென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1881. அது எப்படி கம்ப்ளீட் அண்ட் சின்க்ரோனஸ் சென்சஸ். ஸோ 1881 ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1901 அப்படியே வருது. இப்போ லாஸ்ட்டாக we have to face the census on 2011. It is 15th. அப்போ அடுத்த சென்சஸ் வந்து 2021, இது வந்து 16th. So keep it in the mind that every 10 years starting from 1881. Small information but very good information. 1872, 1881, the 2011 is the 15th and 2021 is the 16th. Distribution and density. Both are different terms. Already I have explained everything when compared to the Bangladesh and India. So the population distribution, what it refers. Way the people are spread over the earth surface. So ஒரு குளோப் இருக்கு, குளோப்ல எப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்கான காரணம் என்ன, எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. If you take an example, Ottanjatharam, nearly 15,000 people are living in a small particular area. Maybe it's around ஒரு 100 acres வச்சுக்கலாம். 100 acreல கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 15,000 people இருப்பாங்க. இப்போ அப்படியே இந்த சைடு நம்ம சைடு வாங்க, கொத்தையம் இந்த மாதிரி வெளியில் வில்லேஜ் வந்துருங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதே 100 acreல பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி 2,000 to 3,000 தான் இருப்பாங்க. ஸோ டவுனில் அதிகமாக இருப்பாங்க, இன்னும் அதை ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்போ கோட்டு திண்டுக்கல் இன்னும் நெருக்கமாக இருப்பாங்க, கோட்டு சென்னை இன்னும் நெருக்கம். ஸோ இதான் வந்து ஸோ இங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் இப்படிமா அன்னியூனாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்காங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும். ஸோ எதனால
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துரு இல்லை மேலே பார்த்துருவோம். ஸோ வே த பீப்புள் ஆர் ஸ்பேஸ்ட் ஓவர் எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் பரவி இருக்காங்க அப்படின்றது தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறது. இந்தியாவை பொறுத்தளவு இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் குவைட் அன்ஈவன். அன்ஈவன் ஈக்குவலாக இல்லை. இப்போ இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து ஒரு 500 பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா, இன்னொரு ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவு ஸ்பேஸில் 2000 பேர் இருக்கலாம். இதே ஏரியா வந்து டெல்லி மாதிரி இடத்துல போனோன்னா 20,000 பேர் இருப்பான். ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இல்லை. காரணம் ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிலிட்டி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ். So quite uneven because the vast variation in the availability of the resources. அவனுக்கான வருமானம், வசதிகள், சொசைட்டி they may vary. இப்போ சென்னையில் வாழ்ந்தவனுக்கு கொண்டாந்து இங்கே கிராமத்தில் குடி வச்சா இருக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் அங்கே அனுபவிச்சு பழகிட்டான். கூட்டம், நெருக்கம், ப்ரெஷர், வேர்வை, பணம். பட் ஹியர் இண்டியன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் பார்த்து மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் த ரீஜியன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர் அண்ட் குட் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ். இது ரெண்டும் தான் வந்து மக்கள் தொகைக்கு பரவலுக்கு அதிகமான காரணம், டென்சிட்டிக்கு தான் காரணம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பழனி பக்கத்தில் வந்து மில் கேட்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும். விஜயகுமார் மில்ஸ்னு ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தது. பழனிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் போனீங்கன்னா மில் கேட். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயகுமார் மில்ஸ். அந்த மில்லை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் குடியேற ஆரம்பிச்சாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய டவுன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த ஊருக்கு மில் இல்லை. ஸோ ஏன் அங்கே குடி போனாங்கன்னு பார்த்தா மில்லு பக்கத்தில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, சம்பளம், பக்கத்தில் போயிட்டு வந்துடலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிரியேட்டட் பை திஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓனர்ஸ். இப்போ அது ஒரு டவுன் ஆகிடுச்சு. அப்படி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருந்தாலும் நம்ம நிறையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் வந்து மோஸ்ட் பாப்புலஸ் கண்ட்ரியாக இருக்குது. காரணம் என்ன, அங்கே வந்து நல்ல வளமான வாட்டர், பெருநில் ரிவர் அங்கே இருக்கிறது தவறே இல்லை. ஸோ அதான் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் அஸ் வெல் குட் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ரெண்டு இதுனா பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரில் we are not having the good agricultural lands அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? What other areas அதுனா such as high mountain, உயரமான மலைச்சேர்கள், அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கும் பட் climate conditions not favor to living, so that is another problem. arid landers, கிட்டத்தட்ட பேரன் லேண்ட். ஸோ அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பெருசாக ஒன்று இருக்காது. அங்கே பார்த்தினாலும் பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்கும். திக்லி ஃபாரஸ்டட் ஏரியாஸ், முதல்ல நம்ம உள்ளே விட மாட்டோம். அப்படியே உள்ளே போனாலும் நம்மளால் வாழ முடியாது. ஆதிவாசிஸ் அந்த மாதிரி தான் they have to inhabited. அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் சம் ரிமோட் கார்னர்ஸ், அன்ரீச்சபிள் பிளேசஸ், அங்கே வந்து போக்குவரத்தோ இல்லை வந்து பக்கத்தில் கான்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இடமும் இல்லாமல் ரொம்ப தள்ளி இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தார் டெசர்ட், அதுக்குள்ள யார் போயிருப்பா? ரிமோட் கார்னர்ஸ் தான் அது. அங்கே வந்து குடியிருப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ரிமோட் அரிட் லேண்ட்ஸ் தான். ஆர் வெரி தின்லி பாப்புலேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். பாப்புலேஷன் லெஸ் அண்ட் சம் ஏரியாஸ் ஈவன் அன்இன்ஹிபிட்டட். ராஜஸ்தானில் வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் ஆரவல்லி ஹில்ஸுக்கு வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தார் பாலைவனம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பைக்கானூர்னு ஒரு பெரிய டவுன் இருக்கும். அந்த டவுன்லேருந்து வெளியே மேற்கு நோக்கி போக அப்படியே பாப்புலேஷன் குறைஞ்சி ஒரு ஸ்டேஜில் பாப்புலேஷனே இருக்காது. அதான் என்னது, ஈவன் அன்இன்ஹேபிட்டட், அங்கே வந்து வாழ்தலே இல்லை. ஸோ அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை மவுண்டன்ஸ், அரிட் லேண்ட்ஸ், திக்லி பாப்புலேஷன், ரிமோட் கார்னர்ஸ். ஸோ இது வந்து என்னது இடத்தை பொறுத்து சொல்கிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெரைன், பூமியின் அமைப்பு தான். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த், கிளைமேட், நல்லா கம்ஃபர்டான கிளைமேட் தான் we have to enjoy, otherwise it's very difficult to live. சாயில், நல்ல சாயில் இருந்தால் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா இருக்க மாட்டாங்க. வாட்டர் பாடிஸ், உத்தரப்பிரதேசம் எடுத்துங்க, நிறைய மக்கள் தொகை இருக்காங்க. மினரல் ரிசோர்சஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோட்டா நாக்பூர் பிளேட்டோ,
சண்டிகார் இல்லை சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், வெஸ்ட் பெங்கால், ஒரிசா. இண்டஸ்ட்ரீஸ் மில்கெட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, எங்கெங்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும். டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் அர்பனைசேஷன், நல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கணும். என்ன பார்த்தாலும் பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ ஃப்ளைட்டோ இருந்ததுன்னா மக்கள் நிறையா அங்கே வந்து வாழ்வாங்க. இல்லை என்றைக்காவது ஒரு பஸ் வருது, இல்லை நீங்கள் நடந்து தான் போகணுன்னா இந்த ஏரியா இந்த பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். அர்பனைசேஷன், நகரத்துக்கு போகிறோம் எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கும், காய்கறி ஆகட்டும், அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆகட்டும். Even government also concentrate in the urban facility, not in the rural areas. Because in the rural areas we live them ourselves. We are not dependent on anything else. So urbanization மேலே ஒரு ஈகர், பக்கத்தில் போனால் ஸ்கூல், நல்ல ஸ்கூல் கிடைக்கும், ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் இருக்குது, வேலை கிடைக்கும். இந்த மாதிரியான அர்பனைசேஷன் காரணம் ஆர் த மேஜர் ஃபேக்டர் விச் அஃபெக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரி. இதெல்லாம் தான் நம்ம ஊரில் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது. So, the reason for distribution or spreading or accumulating, that whatever the terms we have to use it. So, in the population distribute various reasons. So, land wise, otherwise on the climate, the available resource for that we have to ascertain what are the reasons for this type of distribution. Okay, so we move for next. With reference to the above factors, the resources and other conditions. In our India, Uttar Pradesh is the most populous. அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்டது Uttar Pradesh state. According to the 2011 census, is 199.5 million. So 199.5 into 10 lakhs. It accounts for 19.95 crores. Exactly 10 years back. Now just imagine 22 crores across பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா. So most populous country, followed by Maharashtra 11.2 crores, Bihar 10.38 crores. மில்லியன் தான் போட்டிருக்கேன், நான் வந்து க்ரோஸ்னு வாசி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இன்ட்டு 10 lakhs போட்டுங்க, அவ்வளோதான். வெஸ்ட் பெங்கால் 9.1 crores அண்ட் கம்பேர்ட் ஆந்திரா அண்ட் தெலுங்கானா 8.46 crores. We are next level, almost 7.5 crores. ஸோ மோஸ்ட் பாப்புலஸ் கண்ட்ரினா இதில் ஒரு ஜிகே இருக்குது. மோஸ்ட் பாப்புலஸ் ஸ்டேட் இன் இந்தியானா இட்ஸ் உத்தரப்பிரதேஷ். செகண்ட் ரேங்க் மகாராஷ்டிரா. These 5 states, in the state, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and combined Andhra Pradesh. Now it's divided into 2 parts, Telangana and Andhra Pradesh. So the census was taken 10 years back, 2011. In that condition, we have to call it as Andhra Pradesh only. These 5 states account for about half of the country's population. Among the states in India, that 5 states accounting for 50% of the population. Okay, கிட்டத்தட்ட பாப்புலேஷனில் 50% இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க, 20, 32, 42, 52 இதெல்லாம் சேர்த்துனா 62, கிட்டத்தட்ட 60 crore people வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 ஸ்டேட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜிகே, சிக்கிம் இஸ் த லீஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்டேட் இந்தியா. 0.67 million, less than 1 crore. கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு? ஜஸ்ட் 6,10,000, 6,10,000 பேர் தான் சிக்கிமில் இருக்காங்க. ரைட்டா? ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ் இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலஸ், Sikkim is the least populous. So among the union territories, Delhi 16.75 million. So கிட்டத்தட்ட 1 crore 67 lakh people. 1 crore 67 lakh people according to 2011 census. Among the top in union territories. So எவ்வளோ பாப்புலஸ் பாருங்க, nearly a square kilometer more than 10,000 people may living in that area.
அவ்வளவு. ஸோ அங்கேயும் வந்து ஸ்ப்ரெட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ எம்பி பங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கரில் வந்து 4 பேர் இருப்பாங்க. இதே கரோல் பார்க் இந்த மாதிரி சின்ன கடை வீக்கெலாம் போனீங்கன்னா ஒரு ஏக்கரில் சாரி ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் கிட்டத்தட்ட 10,000 15,000 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ தட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்சிட்டி ஆல்சோ தட் வேரி இன் அமங் த பர்டிகுலர் யூனியன் டெரிட்டரிஸ். So the uneven distribution of population in the country is a result of several factors. The uneven distribution எதனால வருது? What is the reason? That it contributes several factors such as physical, socio-economic and historical ones. Physical என்ன அர்த்தம்? This is based on land, soil, water. These are the physical factors. Climate, everything. Socio-economic, அவங்களுடைய வாழ்விடம், culture, community, also one of the determining factor about this type of distribution. And the historical ones. So our ancestor, where they are lived, that area only we have to prepare. இப்போ நம்மளாம் ஏன் இந்த ஊர் இருக்கோம், நம்மளால ஏன் வேற ஊருக்கு போக முடியல? Because our historical background. Even those who are not having house and land, but those who are born in Kosorbati or Rotterdam, they have to survive only maximum number of people. Few are left the villages or towns, but the maximum of them are living in the same area because அவங்க மூதாதைகள் அங்கே இருந்ததுனால அந்த பேஸ் பண்ணி அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ என்னது ஃபிசிக்கல், சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் லாஸ். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் தட் கிளைமேட் ரிலீஃப், பூமியோட அமைப்பு தான் ரிலீஃப்னு சொல்கிறது. வாட்டர், நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், இயற்கை அமைப்பு, வாழ்வதற்கான சூழ்நிலை நல்லா இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருந்துட்டு போகிறான். மினரல்ஸ், ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான தொழிலுக்கான மூல ஆதாரங்கள், இஃப் தேர் அவைலபிள் பிளண்டி தே வில் நாட் மூவ் ஃபார் அதர் ஏரியாஸ். அண்ட் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ், சன்லைட் நல்லா இருக்கணும், பவர் நல்லா கிடைக்கணும், அவனுக்கு தெரிஞ்ச சக்தி கிடைச்சுன்னா அவன் விட்டுட்டு போக முடியும். அதுதான் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் சொல்கிறது. சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் பார்த்தோம் இந்த செகண்ட் கேட்டகரி. ஸோ ஒன்று ஃபிசிக்கல் முடிச்சிட்டோம், ரெண்டாவது சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர். ரிலீஜியன்ஸ், பர்டிகுலர் மதத்தை சேர்ந்தவன் அந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டான். இது என்னோட கண்ட்ரி, என்னோட கல்ச்சர்னு உட்காந்துருப்பான். கல்ச்சர், அவன் கலாச்சாரம். We are living in Tamil Nadu. We cannot move and settle in Delhi is very difficult. We cannot move for West Bengal. We cannot serve in Gujarat. Because our culture is entirely different from there. Our food habit, our culture, but even shocking is, you know, that we are taking breakfast at 9 o'clock or 8 o'clock. But anyway, we took breakfast every day. But in Gujarat, you know, there is no breakfast there. Morning 6 o'clock, they had a jalebi. At 6 o'clock, they had a jalebi with tea. That is their breakfast. Directly they have to move for lunch. Some of them, and in the North India, there is no pepper water. Pepper water, rasam. Yeah, in Delhi area or north of Delhi, no rasam. புளிக்கு அங்கே வேலையே இல்லை, டேப்லெட்டுக்கு அங்கே வேலையே இல்லை. Idli dosa is very costly. Suppose if we are making dosa in our home, it will cost of 5 rupees or 10 rupees. If we are eating the same in the hotel, it's 50 rupees or 100 rupees in Tamil Nadu. But if in Delhi and north of Delhi, you have to pay minimum 200 rupees per dosa. So these are the culture. Political issues. So நம்ம பழகி போயிட்டோம், இங்கே தான் வாழணும், இங்கே மூவ் ஆகக்கூடாது. கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் நிறைய இருக்கு. எக்கனாமி, ஒன்று எக்கனாமிக்கலி வீக்கராக இருந்தால் we have to move. எக்கனாமிக் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் we have to invite other peoples here. For example, தமிழ்நாடு nearly more than 30% of the workforce are some days are Biharis, ஒரிசா பீப்புள், வெஸ்ட் பெங்கால் பீப்புள். எங்கே பார்த்தாலும் கட்டட வேலையிலேருந்து, ஹோட்டலில் சர்வர்லேருந்து, மாவாட்டிலேருந்து, தோசை வரைக்கும் இப்போ எல்லாமே பீகாரிஸ் வந்துட்டாங்க, எல்லாரும் வந்தாங்க. பிகாஸ் தேர் எக்கனாமி இஸ் டவுன், பட் வி ஆர் இன் ஏ கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன். நம்ம அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறோம். ஸோ எக்கனாமி இஸ் த ஃபேக்டர் ஃபார் மூவ்மெண்ட். அதனால் இங்கே வந்து அதிகமாக திருப்பூரில் பாருங்கள், more than 1.5 lakhs people engaged in that particular area, one small town. And the human settlements, if it is comfortable, that more people are attracted. If not comfortable, they have to move other places. Transport network, நிறைய transport, rail, bus, car, bike, இதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா
that area attract the people for settlement. இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், இண்டஸ்ட்ரி நிறையா இருந்துச்சு, நல்ல சம்பளம் வருது, அங்கே வாழ்றது தகுதியான இடம்னா டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் பீப்புள் செட்டில் தேர். அர்பனைசேஷன் இப்போ லாஸ்ட் கிரேஸ், டவுனுக்கு போனால் நல்லா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஓடுறது, சந்தோஷமாக காற்றோட்டமாக அக்கடான இந்த ஊரை விட்டுப்பட்டு போய் ஃப்ளாட்டில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கஷ்டப்படுறது தான் அர்பனைசேஷன் சொல்கிறது. அங்கே சில வசதிகள் இருக்க தான் செய்யும், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸோ எல்லாமே இருக்க தான் செய்யும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் டு அட்ராக்ட் த பீப்புள் மோர் அண்ட் மோர் ஃப்ரம் த வில்லேஜ் ஏரியா. அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அங்கே சென்னைக்கு போனால் எப்படி இருந்தாலும் பழச்சிக்கலாம்டா, சென்னைக்கு நினைப்பான் பம்பைக்கு போனால் எப்படி இருந்தாலும் பழச்சிக்கலாம்டா, ஏதோ ஒரு வேலை கிடைக்கும், இல்லை. பட் வென் கம்பேர்ட் டு வில்லேஜ், த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் மோர் இன் அர்பன் ஏரியாஸ், but peace is less in urban areas when compared to village areas. So இதெல்லாம் வந்து சோஷியல் பீஸ் எல்லாம் இங்கே வராது. So these are the factors that decide the uneven distributions. One more we have left, historical one. Density of population expressed as number of person per square kilometer. ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியாவுக்குள்ள எத்தனை பேர் வாழ்கிறாங்க. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், முதல்ல வந்து சென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், இது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம், அதே மாதிரி ஒரு ஏக்கர் அல்லது ஒரு ஹெக்டேர் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இல்லாமல் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் சொல்கிறோம். ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்னா 1 கிலோமீட்டர் நீளம், 1 கிலோமீட்டர் அகலம் உள்ள ஒரு ஏரியாவில் எத்தனை பேர் வாழ்கிறாங்க, இதுதான் என்னது டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன். இது வந்து பாப்புலேஷன்ஸ்க்கும் டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. மோஸ்ட் பாப்புலஸ் கண்ட்ரியில் வந்து லீஸ்ட் டென்சிட்டி இருக்கலாம், லெஸ் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரியில் மோஸ்ட் டென்சிட்டியும் இருக்கலாம், அது மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், பார்த்துக்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லிவிங் இன் ஏ பர்டிகுலர் ஏரியா, இட் மீன்ஸ் 1 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். In India, according to 2011, it is 382 persons per square kilometer. நம்ம ஊரை பார்த்து இந்தியாவில் எப்படி இருக்காங்க, 382 persons per square kilometer இருக்காங்க, 382 பேர் தான். இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை. அமெரிக்கா, சைனா, கனடா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா we are very populous. பட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வெல் டு டூ வசதியானவங்க, அவங்களாம் நம்மளோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து ரிசோர்ஸஸ் ஜாஸ்தினால they are not affected. ஸோ இந்தியாவில் 352, யூரோப்பியன் இதோட அதிகமாக இருக்கும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் 10 countries in the world. திக்லி பாப்புலேட்டட். பாப்புலேட்டில் வந்து நம்ம we are second. பாப்புலேஷன்னா நம்ம வந்து செகண்ட், சைனாக்கு எடுத்து. பட் அந்த வேர்டை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, திக்லி பாப்புலேட், அடர்ந்த மக்கள் தொகை கொண்டது அப்படி சொல்கிறாங்க. 10 countries நம்மளும் ஒரு ஆள். ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள பீகார் இஸ் த டென்ஸ் பாப்புலேஷன் அண்ட் லீஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ். ஸோ முக்கியமானது ஞாபகம், பீகார் வந்து இட்ஸ் நாட் மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட், டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட், ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. மோஸ்ட்லி பாப்புலேட்டட்னு என்ன அர்த்தம், மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட்னா அது என்னது, யூபி. மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட்னா யூபி, புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா சிக்கிம் பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பார்த்தோம்ல. பட் என்ன டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட்னா பீகாரும், லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ். வித்தியாசம் இருக்குது. 4 கொஸ்டின் இருக்குது. மோஸ்ட் பாப்புலேஷன் உத்தரப்பிரதேஷ், லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் சிக்கிம், மோஸ்ட் டென்ஸ்லி பாப்புலேஷன் பீகார், லீஸ்ட் டென்சிட்டி பாப்புலேஷன் டென்சிட்டினா அருணாச்சல பிரதேஷ். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத, எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது, டிஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஸோ அமாங் த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் டெல்லி இஸ் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட். இது வந்து சேம் ஆன்சர் தான். மோஸ்ட் பாப்புலஸ் யூனியன் டெரிட்டரினாலும் டெல்லி தான், மோஸ்ட் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் யூனியன் டெரிட்டரினா டெல்லி. ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆன்சர், அதனால கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 11,297 per square kilometer. Just compare this one with our
நார்மல் டென்சிட்டி. ஆல் ஓவர் இந்தியா 382, பட் டெல்லி யூனியன் டெரிட்டரியில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 11,290. அப்படின்னு எவ்வளவு அடர்த்தியாக அவங்க வாழ்கிறான்னு பார்த்துக்கோ. அதே மாதிரி அந்தமான் நிக்கோபார் வந்து லோயஸ்ட் டென்சிட்டி. அந்தமான் நிக்கோபார் லோயஸ்ட் டென்சிட்டியில் இருக்குது. பட் இதுக்கு முன்னாடி படிக்கும்போது நம்ம சொல்லாமல் விட்டவங்க புக்கில் லோயஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார். பட் லோயஸ்ட் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷத்தீப் தான். லோயஸ்ட் பாப்புலேஷன் யூனிட் வந்து லக்ஷத்தீப். ஸோ டெல்லி வந்து மோஸ்ட் பாப்புலஸ் அண்ட் மோஸ்ட் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட். அந்த லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷத்தீப், லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார். ஸோ இதில் ஒன்லி டேட்டா தான், nothing more than that, but very important data, very helpful to you, not only for your public but also lifelong. But this data may change in 2021. This data only for this year, but next year you have to learn the other things. But while learning, just you have to compare this old data, that's all. உன் பப்ளிக் முடிஞ்சுன்னா அந்த டேட்டா காணாமல் போய்டும், அவ்வளோதான். எனக்கு 2021 வேறு டேட்டா வந்துடும் உங்களுக்கு, ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத் அண்ட் சேஞ்ச். பாப்புலேஷன் க்ரோத் அண்டு சேஞ்ச். ஸோ பாப்புலேஷன் சேஞ்சுன்னு என்ன அர்த்தம்? either increase or decrease of population. அதான் பாப்புலேஷன் சேஞ்சுன்றது. ஒன்று கூடணும் இல்லை குறையணும். இந்தியாவுக்கு தான் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, கூடுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு. ஆஃப் அன் ஏரியா ஃப்ரம் ஒன் பீரியட் டு அதர் பீரியட். சப்போஸ் 2001 to 2011 7 lakhs to 8 lakhs, இது வந்து இன்க்ரீஸ். சப்போஸ் 10 lakhs to 9 lakhs, இது வந்து டிக்ரீஸ். இந்த மாதிரி தான் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒன் பீரியட் டு அனதர் பீரியட் தான் பாப்புலேஷன் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் குரோத் எதெல்லாம் காரணமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்த் ரேட், டெத் ரேட் அண்ட் மைக்ரேஷன்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பாப்புலேஷன் திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மூணு தான் காரணமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மூணு திஸ் பெர்த் ரேட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ பெர்த் ரேட் என்ன? குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம். அதிகமாக குழந்தை பெற்றுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் பாப்புலேஷன் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். அடுத்து இது வந்து பெர்த் ரேட். அடுத்து வந்து டெத் ரேட். டெத் ரேட் அதிகமானா பாப்புலேஷன் குறையும். ஆனால் டெத் ரேட் குறைஞ்சதுன்னா மக்கள் தொகை இயற்கையான இறப்பு விகிதங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வந்ததுனால என்ன ஆகும்? பெர்த் ரேட் அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கு ஈக்குவலாக டெத் ரேட் இருந்ததுன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். பட் டெத் ரேட்னது அவ்வளோ ஈஸியாக குறையாது. இப்போ என்ன நல்ல சயின்டிஸ்ட் சொன்னாங்கன்னா டெத் ரேட் குறைஞ்சிச்சு. அப்போ இப்போவும் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அல்லது மைக்ரேஷன் அந்த வேறு ஏதாவது ஊர்லேருந்து வேறு ஏதாவது கண்ட்ரிலேருந்து வந்து இங்கே குடியேறுது. அப்போ பாப்புலேஷன் க்ரோத்து இருக்கும். ஸோ 3 ரீசன்ஸ்: பெர்த் ரேட், டெத் ரேட் அண்ட் மைக்ரேஷன்ஸ். இந்த மூணு தான் பாப்புலேஷனுடைய ஸ்ப்ராவல் ஆர் கவுண்டிங்கை வந்து கூட்டுது இன்னும் பர்டிகுலர் ஏரியா இந்த பர்டிகுலர் பீரியட் சொல்லு. பெர்த் ரேட்னு என்ன? நம்பர் ஆஃப் லைவ் பெர்த்ஸ் பெர் 1000 people in a year. ஒரு வருஷத்துல எத்தனை குழந்தை பிறக்குது உயிரோட? இப்போ எல்லாமே காப்பாற்றிடுறாங்க. ஸோ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து அதிகமானதுனால குழந்தை பிறக்கும்போது டெத்துன்றது ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ 3C 1 இயரில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை குழந்தை பிறக்குது? சப்போஸ் வந்து 50 ஆர் அந்த மாதிரி. ஸோ இதுதான் வந்து பெர்த் ரேட் சொல்கிறது. ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ குழந்தை பிறக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பெர்த் ரேட் சொல்கிறது. நம்பர் ஆஃப் லைவ் பெர்த்ஸ் பெர் 1000 people. யாருக்கு? 1000 பேர்த்துக்கு. நீ அதுக்காக இந்தியாவுக்குள்ள கணக்கு போட்டுறாங்க. 1000 people இருக்காங்க.
1 year ஆகுது, அவங்களுக்கு எத்தனை குழந்தை பிறகுது? ஒரு 50 ஆர் 100 எத்தனையோ வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் பர்த் ரேட்டு. 1000 பீப்புள்ஸ்க்கு பெர் இயர் பெர் சைல்டு. 1000 people per year, how many children? First. So almost death rate also same. The first number of deaths, birth, the number of deaths per 1000 in a year. So 1000 பேர் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் 1 இயரில் எத்தனை டெத் இருக்குது? how many death? இதுதான் வந்து டெத் ரேட் சொல்லுது. So the rapid decline in death rate is the major cause of the rapid growth of population in India. So most of you think about that the population growth is due to the birth rate. That is only reason you may think it's normal. But this is not the reason. Actual reason is that in our country, because of the medicinal facilities, that reduce our death rate now as on date, because you know that Madras is the major hub for medical center in all over India. Even that Pakistan people, some of the foreign countries also, they came for their treatment, cheap and best treatment in Chennai. In Tamil Nadu, the second place, Coimbatore. So many corporate hospitals there. It's little more costly, but it's affordable to those who are poor also. So the rapid decline of death rate is the major cause. நம்ம வந்து இறப்பை குறைச்சிட்டோம். So during the 1920 to 30, that average lifespan is 35 years. 35 வயசுல எல்லாமே ஆவரேஜ் செத்து போயிடுவாங்க. 45 ஆச்சு, 50 ஆச்சு, 60 ஆச்சு, இப்போ கிராசிங் மோர் தென் 65 years ஆவரேஜ் நம்மளது. ஸோ டெத் ரேட்டை குறைக்க that people they are living in our country is stagnated. ஸோ நிறைய பேர் பிறக்கிறாங்க, அப்படியே நிலையாக தங்கிடுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ரீசன் ஃபார் இன்க்ரீஸ்டு ஆர் ரேபிட் growth ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட் பாப்புலேஷன் growth and change. The next is migration is another major topic. This table shows the birth rate and death rate from 1901 to 2011. Almost 110 இயர்ஸ்க்கான டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் டெத் ரேட்டு தான், அதாவது டேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் தான். ஆக்சுவலாக பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரென்த்து சொல்ல முடியாது, டேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1901 அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திருப்பி 1911 to 20 வரைக்கும் குறையுது. இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பாப்புலேஷன் குறையுது வந்து இந்த பீரியட் தான். 1911 1920 வரைக்கும் குறையுது. இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இயர் ஆஃப் கிரேட், எழுதி வச்சுக்கோங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 1911 1921 வரைக்கும் பாப்புலேஷன் டிக்ளைன் ஆகுது. எவ்வளோ பாருங்க, 0.31% தான் குறையுது, ரொம்பலாம் குறையல. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 25 crores 20 lakhs சம்திங், இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 25 lakhs 20 something, கொஞ்சம் போல குறையுது, அவ்வளோதான். ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே இதான் போட்டிருக்கேன், இட்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ். இந்த புக்கில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவல் டேட்டா பின்னாடி நான் ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போல 0.31% குறையுது. இது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமைன், பஞ்சம், அந்த எபிடமிக் டிசீசஸ். இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமைன் ஒரு காரணமாக இருக்குது. ஃபெமைனா எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு. இன்னொன்று வந்து எபிடமிக் டிசீசஸ், எபிடமிக் டிசீஸ். இது ரெண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் தொகைக்கு வந்து கொஞ்சம் போல குறையிறதுக்கு காரணம். இந்த டேட்டா தப்பு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 21 கொஞ்சமாக அப்படி 31 பார்த்தீங்கன்னா 25 crores 27 crores ஆச்சு. அடுத்த 10 yearsல வந்து 31 crores. அடுத்து வந்து இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு, சுதந்திரம் அடைஞ்சு போச்சு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 36 people. ஸோ 1947 that we are only 36 crores. ஸோ 51 to 61, 36 வந்து அப்படி 43 ஆச்சு, 54, 68 இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால்
பெர்த் ரேட்டு குறையுது, டிக்ரீஸ் ஆகுத பெர்த் ரேட்டு. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்தாங்க, நிறைய குழந்தைங்க பெற்றுக்காதீங்க, இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அவர் ஹெல்த் அண்ட் நாட் குட் ஃபார் அவர் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 43 கோடி பேருக்கு கிட்டத்தட்ட 10 கோடி பேர் பிறந்திருக்காங்க புதுசாக 10 வருஷத்தில். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. அப்போ 43 கோடி 54 ஆகுது, 11 கோடி பேர் பிறந்திருக்காங்க. அப்போ இங்கே வந்து 54 கோடி பார்த்தீங்கன்னா இதே 11 கோடி பேர் பிறந்தா என்ன ஆகும்? 54 கோடிக்கு 68 கோடி. ஸோ அது இதனோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு. ஆனால் பெர்த் ரேட்டு குறையுது. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர்மெண்ட் வந்து நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சமாக குறைச்சி பெர்த் ரேட் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது, பட் பெர்த் ரேட் குறைச்சி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பெர் தௌசண்ட் குறைஞ்சிட்டே வருது, பட் டெத் ரேட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் மக்கள் தொகை அது அப்படியே ஸ்டாக்னட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2011 ஒரு 121 கோடி பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 கோடி 20 கோடி பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பாப்புலேஷன் ட்ரெண்ட். பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, பட் ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று தான் குறையுது, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி நல்லா கூடுது. 21 30 வரைக்கும் சுகாதாரம் உணவு எல்லாம் கிடைக்கும், நல்லா நிறைய குழந்தை பெற்றுட்டாங்க, அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்படியே குறையுது, அப்படியே கூடுது. இப்போ அப்படியே கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வருது. இப்போ சப்போஸ் இந்த ரேட்டில் அப்படியே மேலே போயிருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் இமேஜ் பண்ணிப்பாரு நம்ம நாட்டை. இங்கே இடத்துல இந்த 51 to 61 மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா இந்நேரம் நம்ம ஊரில் 300 கோடி to 400 கோடி பேர் இருந்திருப்போம். நிற்க தான் இடம் இருக்கும், உட்கார கூட இடம் இருந்திருக்காரு. ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் கவர்மெண்ட் டுக் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் ரிகார்டிங் திஸ் மேட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to migration. Next section 5.2 migration. It is the movement of people across region and territories. ஸோ ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஃப்ரம் பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஒரிசா அண்ட் சம்டைம்ஸ் யூபி ஆல்சோ, தட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் labor force came to Tamil Nadu because of that want of opportunity, want of employment here. ஸோ அங்கே எதுக்கு அங்கேருந்து வர்றாங்க? வேலை தேடி தான். அங்கே வேஜஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? they have to move to that well off states like Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Maharashtra also. So in the movement of people from region to region or region to territories can be internal, that means within the country, and international, between the country. That our people is moving to Dubai, Saudi Arabia, Muscat, Oman, and America, Canada, UK. So we also, but educated, well-off people also move to some foreign countries to seeking employment or settle and live some better life and come back to India. So அதனால் வந்து 2 types of இருக்காங்க, இன்டர்னலாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் இன்டர்னல் மைக்ரேஷன்ஸ், அதாவது ஒரு நாட்டுக்குள்ளே ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜியன்ஸ், இது இன்டர்னல் மைக்ரேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ஆல்ரெடி, தட் ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜன் போகுது. does not change due to this internal migration, does not change any size of population of a country, but it changes the distribution of population in nations. So what is the difference between the size of the population and the distribution of the populations? Just imagine that we are now at 130 crores. Suppose for 1 crore people that have migrated from that north Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh and Orissa to Tamil Nadu. So Tamil Nadu population now increased to 7 crore to 8 crores. But in that area somewhat reduced, 1 crore people குறைஞ்சிருவாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் இந்த 1 crore people இங்கே வந்து நார்த் இந்தியாவில் 1 crore people குறையிறாங்க, சவுத் இந்தியாவில் 1 crore people இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க. பட் ரிமைன் தட் we are 130 crore people. பட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் இந்தியாவில் ஒரிசா, பீகார், நான் சொன்ன அந்த போகிற ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொஞ்சமாக குறையும். பட் நமக்கு என்ன பண்ணுறது, அடிஷன் ஆஃப் 1 crore பீப்புள்னால டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்படின்னு அர்த்தம், டென்சிட்டி கொஞ்சம் கூடுது. அதனால என்னது, the internal migration does not change in the size, but it change in the distribution of the population.
பட் இந்த மாதிரி மைக்ரேட் ஆகிறது சேஞ்சிங் த காம்போசிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ். இது வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ எப்படி காம்போசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும்? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் லைனில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ எங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறாங்களோ இங்கே வந்து டென்சிட்டி அதிகமாகும், இங்கே வந்து குறையும். ஸோ நியர்லி 1 crore பீப்புள் இங்கேருந்து இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வராங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை 1 crore இன்க்ரீஸ் ஆகும், இங்கே வந்து குறையும். எங்கேருந்து வர்றாங்கன்னா அங்கே குறையும். ஸோ அதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சேஞ்சிங் த காம்போசிஷன் பாருங்கள், இது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். எப்படி? தட் வி ஆர் மென்ஷனிங் த டோட்டல் பாப்புலேஷன்ஸ். ஜஸ்ட் ஹூ ஆர் ஆல் மூவ், தோஸ் ஹூ ஆர் ஏபிள் டு ஒர்க், that people only migrate from one area to other area. For examples, that also the age distribution. So if 18 years plus, they can able to work anywhere else. So these people migrate one place to in another place. So இங்கே காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 18 plus ஏஜ் குரூப்ஸ் 80 to 61 வச்சுக்கலாம், 18 plus to 60. ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப் தான் உழைக்கிற ஏஜ், இந்த குரூப் தான் மைக்ரேட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா. அப்போ பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா? 18 to 60 ஏஜ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. பட் சில்ட்ரன்ஸ் மூவ் பண்ண மாட்டாங்க. குழந்தைங்க பிலோ 18 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஊரில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பாப்புலேஷன் ரிமைன் சேஞ்சாக தான் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 18 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. கம்மியாக இல்லை, நார்மலாக இருப்பாங்க. இப்போ அடுத்த கேட்டகரி மேல் ஃபீமேல் கான்ட்ரோவர்சி. ஸோ பொதுவாக புலம்பெயர்வு அல்லது இடம்பெயர்வு ஆர் மைக்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பாப்புலேஷன் ஈஸிலி மூவ் டு ஒன் பிளேஸ் டு அதர் பிளேஸ். ஸோ மேல் தான் ஈஸியாக மூவ் பண்ணிடுவாங்க, எந்த இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. பட் ஃபீமேல் ரிலக்டன்ட் டு மூவ் தியர் நேட்டிவ் பிளேஸ் டு அதர் பிளேஸ். ஸோ அப்போ என்னது, தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ சப்போஸ் வந்து 900 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 900 இப்போ வந்து 970 சம்திங், 973 சம்திங் வரும். ஸோ அதாவதுன்னா 1000 மேல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 973 ஃபீமேல் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில். அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்ல எனக்கு தெரியாது ஆக்யூரேட்டாக. சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு 50 லட்சம் பேர், 1 கோடி பேர் மேல் மட்டும் உள்ளே வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோ. இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பீகார், ஒரிசா, வெஸ்ட் பெங்கால், நியர்பை ஏரியா ஜார்க்கண்ட் வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ இங்கே என்னாச்சு, இதில் தான் வந்து இந்த 1 crore அடிஷன் ஆகும் இந்த 1000ல். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரேஷியோ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 973லேருந்து 950 ரேஞ்சுக்கு வந்துடும். ஏன்னா மைக்ரேட் ஆகிறது மேக்ஸிமம் ஃபீமேல் கிடையாது, மேல் தான் மைக்ரேட் ஆகிறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த அடிஷனல்லாம் வந்து மேலில் தான் ஆட் ஆகுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீமேல் ரேஷியோ குறையும். ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் குறையுன்னு சொல்லவே இல்லை நான், ஃபீமேல் ரேஷியோ தான் குறையும். ஸோ அதான சொல்கிறாங்க, இந்த காம்போசிஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகும்னு சொல்கிறான் இந்த மாதிரியான மூமெண்ட்டில். ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷனும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். இதுதான் அதனுடைய உண்மையான மீனிங். இந்த மைக்ரேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக பார்க்க போனால் இந்தியாவில் மாஸ் மைக்ரேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ரூரல் டு அர்பன் ஏரியா, கிராமத்துலேருந்து நகரத்துக்கு போய் கூடி வருது. இது ஒரு ஃபேஷனா இல்லை கிரேஸா இல்லை அம்பிஷனா, we don't know the exact result, but it's happened now. அது மாதிரி கிராமத்தில் இருந்துட்டு பிச்சைக்காரமாக இப்போ நகரத்தில் எத்தனையோ பேரை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ரூரலில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரூரலில் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பிகாஸ் ரூரல் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ். பட் நோ ஒன் ரெடி டு ஒர்க் இன் த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் நவ். So they want to work white collar jobs, working in some grocery shop or medical shop, some shops within the shadow of a roof. ஸோ வெயிலில் போய் நின்று களை வெட்டுறக்கோ தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. ஸோ அதுதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறோம். அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா வேலையே இல்லாது. அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஒரு 500 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய வேலைக்கு 250 ரூபா தான் சம்பாதிக்கணும் வச்சுக்கோங்க. அதே வேலை செஞ்சு 250 ரூபா வாங்குறோம். அதான் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இன்னும் சொல்ல போனோம்னா என் என்ஜினியர் அட்லீஸ்ட் மினிமம் அவருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 20,000 சம்பாதிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். பட் வேலை கிடைக்கிறதுனால ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் எஸ் ஏ லேபர். ஸோ 10,000க்கோ 5,000க்கோ ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க.
ஸோ இதுதான் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறது. அதாவது வேலை சேம் தான், பட் இந்த ரெனுமரேஷன், த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒர்க், the wages is not sufficient what they have done actually in their capacity. அதான் சொல்கிறேன் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். புரியுதா? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த ரூரல் ஏரியாஸ் ஆர் த புஷ் ஃபேக்டர். அதான் வந்து அவங்க நகரத்தை நோக்கி தள்ளுது. அண்ட் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் ஹையர் வேஜஸ் இன் த அர்பன் ஏரியாஸ் காஸ்ட் பை த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர் த ஃபுல் ஃபேக்டர் ஆஃப் மைக்ரேஷன் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, நகரத்துக்கு போனால், டவுனுக்கு போனால், அர்பனுக்கு போனால் we can earn more because of most of the industries are erected nearby the urban area only, not in the rural area. So you see what they think, that mind of the people said that we are moving to some urban areas, we can earn more and more, but never think the expenditures is beyond their income. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய சம்பளம்னு யோசிக்கிறாங்க, பட் அதுக்கு மேலே அங்கே செலவு இருக்குன்னு யோசிக்கிறது இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, வில்லேஜ்லேருந்து they have ready to move for urban areas. ஸோ அவங்க வந்து பின்விளைவில் சிந்திக்காமல் அர்பனுக்கு ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் மைக்ரேஷன், what are the types, how it affects the demography of a country, and what is the nature of migrations. These are some of the topics we have discussed in this paragraph. Next, population composition.